નમસ્કાર બીબીસી રાજસ્થાન ને વાગડનો ભાજગેડો દેખવાવાળા સબ દર્શકોને સુભાષજી મહેતા ને હેમંત પાઠક રાઈ ફેરી સ્વાગત કરે આપનું આપણે નવા ભાજગેડા में भाई આજનો જે ભાજગેડો અમે લઈને આવ્યા એ વાકઈ में સમાજને બદલે એટલો ખતરનાક વિષય છે સુભાષજી कि अगर आना मामला में अगर આપણે કોઈ કાર્યવાહી નહીં થઈ યા આપણે ઘર થકી જ આના મામલા में સુધાર નહીં કર્યો તો આગળ જઈને સ્થિતિ હજી ખરાબ થઈ જાયગા આપણે આ પ્રતાપपुर में તમે સાંભળ્યું એક મામલો થયો रोटी नहीं आली तो चाकू मार दीधो रेस्टोरेंट में थयो આપણે એક મામલો બીજો થયો કે સોરે રોટી ની બનાવીને એમ કઈ થયું તો બાપને ચાકુ મારી દીધો કે બાપે ચાકુ મારી દીધો मतलब આ પરિવાર में रिश्ताની જે उलझन है हाँ ने छोटी छोटी बातों में तो जे आवेश में आवीने आ जे कदम उठावे ने जे आपराधिक कृत्य करे એના વિષય માટે આપણે આજે ચર્ચા કરવી ખૂબ જરૂરી बहुत जरूरी है કેમ કે હું કે પારિવારિક વેલ્યુ ખતમ થઈ રહ્યા છે अहमद भाई आपे बहुत अच्छो मुद्दो उठाव्यो क्योंकि आ तो હવે धीरे धीरे एवो फैलतो जाई रह्यो है समाज मुद्दो है छोटा छोटा आवेश में छोटा गुस्सा में भी आवी लो आज चकमाजी मार देने गोली मार दी ने एवा करी रहा है तो बहुत अच्छा मुद्दो है तो आमार चर्चा थवी જોઈએ भाई सहन शक्ति केम खत्म થઈ રહી है हौसला वाली बात ये है कि भाई कोई भी चीज बदले एक सहन शक्ति एक लेवल तक तो इंसान में होवी જોઈએ हाँ कोई एवो मामलो થઈ જાય કે सहन नहीं होते એનો બદલે भी બીજા ઘણા રાસ્તા है इनो थोड़ी मतलब है कि चाकू मार दो के मार दो मार देवा एम कई मतलब नहीं कई गुस्सा हो जाए लड़ाई झगड़ा થઈ જાય से बात बची है चाकू मार दो रोटा नहीं आले आपला होटल में रोटा नहीं आले तो रात रे आवी चाकू मार दीजा घरा में तो ठीक है बराबर बची गयो तो मरी जातो तो कितनी बड़ी समस्या है ने थोड़ा आवेश में में आवीने तो ये बात तो बहुत बड़ा चिंताजनक मुद्दो ने भाई आना विषय में हूँ है कि सबसे के मोटो सवाल जो है कि ये पारिवारिक वेल्यूज संस्कार આપણે હા સંસ્કાર વાળા કેમ કે આપણે દેખો કે આપણે જે ઘટનાएं સામે આવી રહી या આપણે પેટલા એક સાલની भी घटनाएं આપણે देखा તેણ में कई घटनाएं એવી આવી આપણે સામે કે જેણ में परिवार में से એકા બીજાને આપણે મારવાની કોશિશ કરી या મારી નાખ્યો આપણે પ્રતાપपुर में से एक केस થયો તો એ भी रोटी बल्ले થયો તો आपने ध्यान हो तो भाई रात्रे कोने पामणो આવ્યો કમરા માટે તો પેલો ખાવાનો ખાઈ રહ્યો હતો હવે ખાવાનો ખાઈ રહ્યો હતો ને ખાઈને ને એણે શું કર્યું કે સવારે નાસ્તા બદલે 2 રોટીએ મેલી રાખી હતી ને પેલો જે પામણો આવ્યો એણે શું કર્યું કે રાત્રે પેલો હુઈ ગયો અને બાદ में 2 રોટીએ ખાઈ ગયો ભૂખ લાગી રહી હતી તો સવારે એની રોટી બદલે ઝઘડો કે તું હરતે ખાઈ ગયો એમ ને માતા માથે ભાટો મારીને માર નાખ્યો આ देखो આ मतलब स्थिति की ને કાકા બાબાના ભાઈ હતા બે કેવી ગંભીર ઇશ્યુ થઈ ગઈ કે રોટી બદલે ચાકુબાજી ને મારીને मतलब छोटी छोटे रोटी खाई गई हो थी આપણે દાન કરવાનું આપણે સંસ્કાર में दान करे अन्नदान करना सब करे ने अन्नदान उनका चाकू भाई देश में कई भूखमरी ની हालत है नहीं कि रोटला मली નથી રહ્યા ને એકા બીજાને રોટલા બદલે આપણે મારી નાખો सही बात है ठीक है भाई आ घटना એને बाद में હજી ઘટનાएं થઈ આપણે देखो डूंगरपुर में पहले सोरी ने એને પ્રેમી ને એને બેટાસ મલીને બાપ ને બદલે સુપારી આલ દીધી ठीक है अरे अर्थुरा में एम छू भाई बेटा रोटी नहीं बनावी तो आदमी चक्कू मारी मारे ये कितनी मतलब घटना थी नहीं है वासड़ा वागड़ क्षेत्र में ये छोटी छोटी बातें घर में छोटी छोटी बातें हुई है जो केवल बात की विचार थी कि એનો સમાપ્ત થઈ શકે એનમે ચાકુબાવ મારવો ને કરવો લેकर बहुत 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 पर આ વાકઈ में है ना विचार करवा वाली बात है कि मतलब આટલા પારિવારિક વેલ્યુઝ ખતમ થઈ રહ્યા છે या આપણા સંસ્કાર નહીં આલી રહ્યા આપણે સોરને કે હું થઈ રહ્યું है कि भाई ये એટલો આવેશ में હરતે આવી જાય માનવ ને આવીને ને ચલો એ મારપીટ ઝઘડા में કેમ ઉતરી જાય ને કેમ સામેવાળાનું મર્ડર કરી નાખે ને કેમ આવી સ્થિતિ બની રહી है अच्छा आवेश में आवीने ने आपराधिक कृत्य करे या मारपीट करे या मर्डर करे ये भी सवाल है लेकिन एक अजीब मोटो सवाल ये है कि आवेश में आवी लोग आत्महत्या करी ले आत्महत्या खुद ने मारो तो सबसे बड़ा गुनाह है जरा सो झगड़ो थयो कि ले फांसी माथे लटकी जहर पीजे फांसी खाई लटकी जे कुआं में कूदी जे पानी कूदी जे मतलब आ मतलब बहुत विशाल चिंता बहुत बड़ा चिंताનો વિષય है ना भाई આટલો આવેશ में आपदा भागड़ में तो बहुत कितना सभ्य नाचे रचो आपदा हाथ को माहौल बगड़ी गयो भाई सहन शक्ति केम खत्म થઈ રહી समझ में नहीं આવતો હવે તમે રિઝલ્ટ ખરાબ આવ્યું या मरी गई ભણવા બદલે કહી દીધું મોબાઈલ લઈ લીધો 66% મળ્યા હતા સુરી ડુંગર में ને મરી ગઈ હવે તમે સોરન ભણવા બદલે કહો તો કે દિમાગ ખરાબ કે ફાંસી માથે લટકી કહેવાના તમે મોબાઈલ લઈ લો ખેલી રહ્યો વે ગેમ કોઈ ફાંસી માથે લટકી ગયા કે ઝેર ખાઈ લીધું કોઈ કહેવાના નથી मतलब कई स्थिति एवी થઈ ગઈ है कि यार आजकल किने हो कहां આપણે કઈ ખબર નથી પડી રહી है ते हेमंत भाई देखो दो ऐसा आदमी में है कि तीन पक्ष जिम्मेदार मानू भाई सोरने भी जिम्मेदार मानू माँ बाप ने मानो ने आपकी जो डोकराज पापा हुए एने भी हम जिम्मेदार यदि माँ बाप यदि इन्हें हमदा सोरा ने शिक्षा बचपन थी कालें तो भी थोड़ा ने इफेक्ट पड़ सके
આજકાલ હું તો એકલ પરિવાર થઈ ગયા હા. ત્યારે તો બાપ દાદા હાથે રહેતા હતા તો એનું બી શિક્ષા મળતી હતી પણ આ સૌથી મોટી સમસ્યા है તો હવે એ રહ્યો નથી હવે તો એકલા એકલા બા બાપ રહે તો એ બાપ દાદા હાથ રહેતા નથી બે કહાની સંભળાવતા ને હિકાડતા સંભળાવતા તો હવે આ सब ભાઈ પારિવારિક વેલ્યુ મળેગા કેમ થકી જે ઘરના બુઝુર્ગ હોય કે જે બડા લોગ હોય એના થકી આપણને શીખવા મળે હવે આજકાલ તો હું કે સબ ન્યુક્લિયર ફેમિલી કોઈ બી એક સંયુક્ત પરિવાર કે એક હાથે રહેવાવાળો તો કોઈ રહ્યું જ નથી જેમ વિવાહ થાય કે બે ચાર વાર મેં અલગ થઈ ગયા અલગ ઘર હવે સોરો થઈ ગયા તો એને હિકાડવા વાળો કોણ ના હાથે દાદા દાદી મળે કે ના નાના નાની મળે અરે ગરમી કે છૂટી ના નાના કરી માસી. નથી હા. ગરમી છૂટી में પહેલા આપણે જતા હતા નાના નાની ઘરે હા. એ બી જતા નથી એ બી નથી જતા એ બી બંધ થઈ ગયું બુવાને ઘરે જતા હતા અરે હવે તો પરિવાર જ એટલા છોટા થઈ ગયા કે ના બુવા મળે કે ના મામા મળે કે ના કાકા મળે તો બે સોરાનો હવે પરિવાર. સંસ્કાર આવે કેથી હવે બે સંસ્કાર એ સોરાના આવે પરિવારમાં કે શું જે માણસ? સોરો મિત દોસ્ત સાથે ફરે હમ. રાત્રે દોસ્ત સાથે જાય દોસ્ત ફરાય એ જે હીકે એ પાછો આવી કરે બસ તો એ સોરો રે કે ને હાથે ભાઈ દાડે તો આઈ બાપ અગર નોકરી માટે જાતે રહે તો ઘરે એકલો રહે એકલો રહે. સ્કૂલ જઈને આવે તો કેને પાય રહે હા તો એ ઘરે એકલો રહે તો શું કરેગા ટાઈમ પાસ કરવા ટીવી દેखेगा મોબાઈલ देखेगा મોબાઈલ દેખે દોસ્ત સાથે ફરવા दोस्त જાય સાથે ફરવા जाएगा हाँ. तो अभी ये जेवो देखेगा जेवो ये हीकेगा એ वो करेगा तो एक तो હું है कि જે बड़े बुजुर्ग लोग हैं આપણે ઘરના એનાનું એક તો બહુ જ જરૂરી છે સોરો માટે આશીર્વાદ રહેવો એનાના હાથે રહેવું તો એટલે હું એ કે એનાને કંઈ ને કંઈ એવો સંસ્કાર મળેગા કે જે ગલત રાસ્તા માટે નહીં જાય બીજું આજકાલની જે શિક્ષા પદ્ધતિ है સુભાષજી એ બી હું है કે વ્યક્તિને નોકરી પરસ્ત બનાવી રહી નૈતિક શિક્ષા નથી રહી नैतिक शिक्षा के भी नहीं रही નોકરી શિક્ષા નહીં हाँ नौकरी शिक्षा रही है खाली स्कूलों में भी जो हिकाड़ेगा के बनावेगा बस परसेंटेज बनावा હા પાછળ ભણાવો. परसेंटेज बनावा है तो आ कंपटीशन थाएगा तो आड़ में अच्छो जाएगा अच्छो आदमी नहीं बनाવો मतलब કે नैतिक ભાઈ બની शिक्षा ગઈ. तो स्कूल में मिलती જ નથી એમ पहले आती थी नैतिक पहले- शिक्षा पाठ आता बिल्कुल। था एक माता पिता का सगत करना है ये करना भाई बहनों की सेवा करना ये करना सब अब तो पूरो एक पीरियड चालतो तो स्कूल में कि भाई एडमे सब हिकाड़वो के हरते अरे, રહેવું હોય હરતે બોલવું હોય बागवानी करवी हाँ। काढ़वी ने सब विकारता था अब तो ऐसा सब कला आर्ट નું મળતું તો सब आतो तो अब तो सब समझी ભાઈ સરકારી સ્કૂલ में આજે भी આપણે SUPW નો કેમ્પ લાગે हाँ, ठीक समाज है उपयोगी- समाज उपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा शिविर सिलाई नो है लेकिन કે ई हाथ दाड़ाना 8 दाड़ाना जो शिविर लागे के इनमें तमने पेंटिंग बनावता ने ई सब तो करता ही काट देगा हुनर ही काटेगा लेकिन समाज उपयोगी काम हरते करवू है सही बात समाज सेवा हरती करवी है મને એનું પૂરું યાદ નામ है વાંચો. अमन भाई મને યાદ है मैं बचपन में हमारे स्कूल में हमें लेसन करिए ना ये हम रोपता था हाँ धना उगा धना भाई उगाड़ता था। बागवानी हिकाड़े के धना उगाड़ता था बस ये काम आता था ये काम मैं इसको करता था अब ભાઈ आज तक- સમાજ સેવાનો જે પાર્ટ હે કે ઈ એના કામ में તો ખતમ થઈ ગયો હા. કે ભાઈ જે લોકો ગરીબ બસ્તી में જઈને એને લોકોની મદદ કરવો યા જે ગરીબ બસ્તી में જે સોરો હે એને ભણાવવાનું કામ सही बात या गौ सेवाનું કામ या मतलब બીજું કઈ એવું સેવાનું કઈ- કામ કઈ જેને वो- લોકોને મન में એના સોરોને મન में है કે સમાજ સેવાને પ્રતિ ભાવના જાગૃત सही થાય बात। એવા કામ તો થતા घना નથી घना युवा करे भी है हमारा કરે गौशाला सेवा है गौशाला सेवा है बुजुर्ग की सेवा है ભાઈ જેને बेटे- સંસ્કાર મળ્યા આપણે ઈ- પરિવાર ઈ- થકી ઈ- આપણે કરી- બુજુર્ગ કરી- થકી કરી. ઈ હે ને એ લેકિન શીખવા જોઈએ એને શીખવા જોઈએ એ બી એક સમાજના આઈના હે ને આ વાતે થવું જોઈએ ને આ ચાકુબાજીની ઘટના તો ભાઈ સાહેબ એ જ તો ભાઈ સાહેબ આજકાલ તો હવે આ બોલિવૂડ ને પિક્ચર ને પિક્ચર देखીને એને सब मतलब कि સોરો હવે દેખો ને તમે એક્શન મૂવી ને આ મૂવી ને મળે એનમે જે બતાડે કે ઈ હકીકતની દુનિયા તો રહેતી નથી इतना ये सब कहानी रहे। मायो दुनिया है हाँ, तो તો आवाज એને नहीं એને बनेगी। ही देखी देखીને શીખવાનો શું મતલબ હવે હે રીલ દેખે પેલા બે કઈ ઘણા જગ્યા દેખ્યો રીલ ચક્કર में મળી હતી હા રીલ ચક્કર में રીલ મારા આપણે પૂલ માંથી ઉભા રહે રીલ બનાવવા ચક્કર પડી નીચે પડી જી નીકળી કરી હવે હું આ કેસ જઈ રહ્યું है बड़ी बहुत खराब स्थिति है ना भाई आ आजकल ने युवा जो है कि थोड़ी सी मन में सहन शक्ति रखो थोड़ो सो एक धैर्य रखो ने कई भी चीज़ ने करवा थकी पहले थोड़ो सो એને વિચાર કરો ભાઈ કોઈ બી કામ કરવા થકી પહેલે અગર તમે 2 મિનિટ બી વિચાર કરી લીધો કે આ કરવા થકી હું થાય बहुत बड़ो ને હું ને થાયગા તો તમને વાકઈ में તમારે કે તમારે આ ગલત કામ તમારા હાથ થકી ન થાય એક વાત હજી હેમંતભાઈ કે આજે ડ્રગનો વધી ગયો ને એને કારણે બી અપરાધ વધી જાય ને નશાનો ચક્કર તો હે જ હા સુભાજી આણમે હું હોય કે જેમ નશો તો એટલે કરી રહ્યા નશાની આદત જે પડી રહી है ને ચાहे ગુટકા હોય કે બીડી હોય કે સિગરેટ હોય કે ચાहे કોઈ આજકાલ બી તો અફીમ જે- ગાંજા ને અફીમ ને હા, મેંદી એનાથી કે સોચવા સમજવાની ક્ષમતા ખતમ થઈ ગઈ હા પણ કઈ બી કરીને મારે કરવું હા, જોઈએ. બસ. એની આ અપરાધની પ્રવૃત્તિ વધી રહી વાકઈ में આ ખૂબ ખરાબ કામ है સોરે નકે કરો ને આનથી તો તમે તો દુઃખી થોગા તમારો જીવન ખરાબ થાયગા તમારા આઈ બાપનું તમારા પરિવાર હે પરિવારનું બી સંસ્કાર હે જીવન પરિસર ખાનદાન પૂરું ખરાબ થઈ જાય કે હા, પૂરું ખાનદાન ખરાબ થઈ જાય હવે પેલા પહેલા આપણે કામ में પેલો પાડતા થયો હા હવે પેલા મા બાપ પાડો કે ગર્ભતા બાળતા કરવા ત્યાર પછી બધી વાત થઈ હવે ગઈ સોરાએ તો સોરા બુદ્ધિ में કરી નાખ્યું હા હવે ઈ નાના નાના સોરા ઈ બી ચલો આપણે ભુગતી રહે કેસ લેકિન પેલી સોરીનો પરિવાર બી ખતમ થઈ ગયો પરિવાર હતો સોરા પરિવાર ને હંપાતા એના કરી સોરાનો પરિવાર બી ખતમ થઈ ગયો હા તો એને મોઢું દેખાડવા લાયક નહીં મોડ રહ્યું. કલાક ગાંવ में મોડ કલાક આજે સમાજમાં જીવવું એટલે શું વાત કરો તમે હા
हालांकि भले एनानी गलती नहीं होगा, નથી કોઈ ગલતી હોતી, लेकिन एनाने हामरવું तो है कि जिंदगी भर સોરણ કરમ એ બામાં ભૂગતી રહી. एनाने हामरવું है आखी जिंदगी, લોકોને વેસવેસ રહેવું હોય કે છોડીને જાય તે શકે નહીં. તો આવું કરવા થકી પહેલે આપણે પરિવારને બારામાં બી સોચો કે હું આ ઘટના કरूंगा તો મારે પાસે એને પરિવારનો શું થાયगा, એનાને શું ભોગવવું પડેगा. કેમ કે આના મામલા મેં એક વાત તો તય है કે ભાઈ ખાલી તમે નહીં ભૂગતોગા, તમારે પૂરું પરિવાર, તમારું પૂરું ખાનદાન ભૂગતેગા. એટલે આની ચીજને ખૂબ સોચી વિચારીને ને સમજીને કરો. એના બાદ એકદમ બે વાત કહું કે આપણે જે ચાકુ વેસાય तो इनमें भी कानून बनते को है कितना कितना इंसान को बिकना चाहिए, इन्हें धारदार होना चाहिए, तलवार बेच के इन्हें धारदार बोटी था જોઈએ, એના બી ઘણા નિયમ છે. એનો બી નિયમ પાલના જે આપ મેરા લાગે કે એમને ગુપ્તી લઈ આવે, એને ચાકુ લઈ આવે, એને પેલા કટાર લઈ આવે, એને એ બી કંટ્રોલ કરવો જરૂરી છે. સુભાષજી હું એમ કહું કે કોઈ બી ઓજાર હોય એનો પર્પસ શું હે ને એને હું પર્પસ માટે યુઝ કરે. ભાઈ આજે ચાકુ ઘર में रसोई में આપણે સબ્જી કાટવાના ચાકુ એન થકી બી ઘણી વખત મર્ડર થઈ ગઈ. સહી વાત હે. તો ચાકુ થોડી કે મારે થકી મર્ડર કરવો સોરા હો બી શોબાજી में આપલા કટાર में રાખીએ, નામ ગુપ્તી રાખીએ ની બધા આવેશ આ પછી રીલે બનાવે કે એમ પછી બસ હોણ ચક્કર में પછી કે ગુસ્સા આવી જાય તો પછી મામ કરે કે બરાબર છે. ભાઈ આ એક તો હું હે કે અચ્છા અવૈધ હથિયારોનો બી કારોબાર ખતરનાક પડી ગયો. તો આ રે તો આને માટે તો સબ देखो હું તો એમ કહું કે જે સંગઠન હે અલગ અલગ તરહના જે સમાજ સેવાનું કામ કરે એના સંગઠનને કાર્યશાળા કરવી જોઈએ. એના અંદર જાત જાગૃતતા વધારવી જોઈએ, લોકોને સમજાવવું જોઈએ, सब काम करવું જોઈએ. एनजीओ घना है, सरकार है, सरकार संस्था है, सबने पुलिस ने जो सीएलजी ने ग्रुप ने बने एना भी है, महिला कितनी संस्था है काम करवा रही. भाई आड़ में हुआ कि जो पुलिस है ने જે શિક્ષણ સંસ્થાएं हैं એનાની ભૂમિકા બી ખૂબ અહેમ है. ભાઈ पुलिस अगर सामाजिक दायित्व निभावવાનું કામ કરે, ભાઈ अपराध રોકવાની તે જિમ્મેદારી है છે, लेकिन कोई अपराधी नहीं बने એની બી જિમ્મેદારી પુલિસની है. તો ભાઈ ગાँव में એવી કોઈ કાર્યશાળા યા સ્કૂલો में જઈને યા કોલેજ में જઈને પુલિસવાળા આપરાધિક પ્રવૃત્તિ એને બારામાં બતાડે, એનાની સજાને બારામાં બતાડે, એને કરવા થકી શું નુકસાન થાયगा એને બારામાં બતાડે, લેક્ચર આલે तो शोरों में जो है कि એને બારામાં થોડો સો ડર બેઠેगा ને એ એવી કોઈ ગતિવિધિ કરવા થકી રોકેगा. બીજું જે સામાજિક સંગઠન યા જે સમાજ में अच्छું કામ કરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે એના સંગઠનને બી જે કે આ કાર્યશાળાએ કરવી જોઈએ, લોકોને વેસમાં જઈને યુવાને વેસમાં જઈને એને શીખવાડવું, એનાની ઉર્જાને ડાયવર્ટ કરવાનું કામ કરવું. તો ભાઈ ઘણા સોરાને એના હાથે આવ્યો હું સંપર્કમાં રહું તો ઘણા વખત એમ કહે કે દોસ્ત ને ચક્કર में આવીને થઈ ગયા, દોસ્ત લડાઈ ઝઘડો થઈ ગયો, મારા હાથે રહી ગયો ને મોં બી ફસી ગયો. તો ભાઈ એના ચક્કરમાં એવું થાય કે એના દોસ્ત બી બગડે. હા ભાઈ દોસ્ત તો વગાડે છે, પણ બીજું શું હે સુભાષજી કે જેમ અગર માન લો કઈ ચીજનો ડર ખતમ થઈ જાય ને તો પછી આદમી જે કે કંઈ બી કરી નાખે. ઠીક હે, અગર એને ખબર હોય કે ભાઈ આવું કરવા થકી આવું થાયगा તો એ આદમી નહીં કરેगा યા કરવા થકી પહેલાં 2 વખત વિચાર કરેगा. સહી વાત. તો હવે આની ચીજને બારામાં કે ખબર જ નથી, એ ડર જરૂરી. તો એટલે આ શું હે કે આની ચર્ચાનો વિષયનો મતલબ જ એ કે ભાઈ તમે હે કે જ્યાદા થકી જ્યાદા લોકોને સમજાડો, હિકાડો, સોરોને હિકાડો, સમજાડો, તાકી શું હે કે આપણે જીવન में थोड़ो सो संयम રાખીએ, ધૈર્ય રાખીએ ને કોઈ બી આપરાધિક પ્રવૃત્તિ યા કોઈ બી આપરાધિક ગતિવિધિ કરતે પહેલે 2 મિનિટ વિચાર કરે કે ભાઈ આને કરવા તો કે હું માનસિક શાંતિ માટે યોગ કરો, ધ્યાન કરો, પ્રાણાયામ કરો, 21 જૂન આવી રહ્યો બહાર. અરે ને આટલું ઉર્જા હે એને ઉપયોગ કરો, તો એનો ઉર્જાનો સામાજિક સમાજ સેવા में ઉપયોગ કરો, કઈ अच्छो काम કરવા में ઉપયોગ કરો ને તે અગ્નિવીર में जाता રહો, દેશને બોર્ડર માં લડો, વહાં દુશ્મનના ગરા કાપો તો સમજ में આવે. સહી વાત. આ ખરી એકબીજાના ગરા કાપીને ને એકબીજાને મતલબ કઈ ને કઈ મારી કુટીનો હો મતલબ નહીં હે. બહુ હા, એટલે આ વિષય એવો હે કે આના વિષય માટે ખૂબ સમજદારીથી વિચાર કરવાનો જરૂરત છે. પરિવારને બી, જે મોટા લોક હે, વડીલ લોક હે આપણે સમાજના, એનાને બી ને યુવાને બી ને पुलिस ने प्रशासन ने हाथे जो सामाजिक संगठन हमारो कार्यक्रम देखी रहा है तो ये भी अपनी जिम्मेदारी समझे ने समाज में युवानी ऊर्जा ने हड़ती इस्तेमाल करवो है एक सकारात्मक तौर माते देशना विकास में एने बदले हूँ क्यारे प्रयास करवो जरूरी है. कई योजनाएं है सरकारनी एने माते काम करवो जरूरी है. तो भाई तमने आ भांजगेड़ो केवो लाग्यो अमन जरूर बताड़जो. अमारे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक ने ट्विटर माते तमने आ मળી जाएगा. અહીંયા ખરી તમે આને દેખીને કમેન્ટ કરી શકો, અમને રાય આલી શકો ને અગાડી બી તમારે કોઈ અગર વિચાર હોય, તમારે કંઈ રાય હોય તો અમે અમને અહીંયા ખરી કમેન્ટ કરીને તમે બતાડી શકો. 94 14 10 24 99 અમારો મોબાઈલ નંબર है, એન માટે બી તમે તમારી રાય આલી શકો. ફેરી આવો આવું ભાજગેડો લઈને આવાંગા, कोई न कोई विषय लावांगा जो तुम्हारी जिंदगी थी जुड़ेलू होगा. तब तक आलो अमन इजाजत. सबने राम राम, जय महादेव.